अच्छा असी उस जंड के थले खलोते हैं हुण जिहड़े जंड के थले दोवें शहीद होए सन ते ये अज भी जंड जिहड़ा है वो अपनी सारी कहानी सुना रहा है। दरखत पार का एक बड़ा पुराना क्लासिक रुख है और इसकी बहुत ज़्यादा जिंदगी होंगी है तो मैं समझना कि 1586-87 तो काफ़ी साल किन्ने 100 साल हो चुके हैं लेकिन ये अज भी ये सारी कहानी जिहड़ा है सुना दानाबाद ये राह खरल सन साई के राह खरल साई के इन्हां दी गोद सी। राए जलाल जिहड़ा सी वो पाणियां दा बादशाह सी इस इलाके दा और उन्होंने पाणियां दा अख्तियार दिता सी अकबर बादशाह ने। ਉਹਦੇ दो पुत्र सन राह रामू ते राह वंजल ते राह रामू जिहड़ा वो भी इस इलाके दा चौधरी सी और टगे गरांदा हुंदा सी। ਉਹਦੇ चो राह वंजल दा जिहड़ा पुत्र है ना जी मिर्जा सी जिहड़ा तारीखी करैक्टर है ये 1586 च पैदा होया सी। हजरत सैयद सुलेमान नूरी उन्हां दा मज़ार है उस जगह के उत्ते 13 महीनों का उन्हां बजुर्गों ने कहा सी कि 13 महीनों का पैदा होएगा और ये 13 महीनों बाद पैदा होया सी। और ये जिहड़े ने ना नानके सन खीवे नानके खीवे माणियां दे सन और जिहड़ा खीवा माणी सी वो सक्का मामा सी इहदा और ओहदी जिहड़ी बेटी सी धी सी साहिबा जिहड़ी 1587 च जम्मी। वालेकुम सलाम। हाँ मोहतरम बाजवा साहब साडे ते इस रोशनी पहुंच इस दरबार से असीं खलोते हैं मिर्जा साहबां दे दरबार से। हाँ जी इहदे मतलब तुसीं रोशनी पाओ जी। ये 1586 दे विच इत्थे लागे असीं पिंड लंघ के आए हैं उहदा नाम है दानाबाद। दानाबाद ये राह खरल सन साई के राह खरल साई के इन्हां दी गोद सी। राए जलाल जिहड़ा सी वो पाणियां दा बादशाह सी इस इलाके दा और उन्होंने पाणियां दा अख्तियार दिता सी अकबर बादशाह ने। ਉਹਦੇ दो पुत्र सन राह रामू ते राह वंजल ते राह रामू जिहड़ा वो भी इस इलाके दा चौधरी सी और टगे गरांदा हुंदा सी। ਉਹਦੇ चो राह वंजल दा जिहड़ा पुत्र है ना जी मिर्जा सी जिहड़ा तारीखी करैक्टर है ये 1586 च पैदा होया सी ते ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ 5 पुत्र सन ਇਹਦੇ अपना राह वंजल दे ते ये जदों पैदा होया ये पैदा होया सी हजरत शाह सुलेमान नूरी बलवाल दे लागे एक मज़ार है हजरत सैयद सुलेमान नूरी उन्हां दा मज़ार है उस जगह के उत्ते 13 महीनों का उन्हां बजुर्गों ने कहा सी कि 13 महीनों का पैदा होएगा और ये 13 महीनों बाद पैदा होया सी। और ये जिहड़े ने ना नानके सन खीवे नानके खीवे माणियां दे सन और जिहड़ा खीवा माणी सी वो सक्का मामा सी इहदा और ओहदी जिहड़ी बेटी सी धी सी साहिबा जिहड़ी 1587 च जम्मी। ये उदों मतलब ये है कि उहदे नाल इहदे इश्क दा किस्सा जिहड़ा बनिया क्योंकि मामे फुफी दे सन। और फिर यह भी है कि जदों बचपना सी ते इत्थे कोई पढ़दा घट सी ते शरारतां शरूरतां बच्चियां वांगर ते फिर नानके सरबलंद खां माणी जिहड़ा खीवे दा भरा उहनूं लै गया उत्थे जाके मसीत जिहड़ी तारीखी मसीत है सी हुण तक लेकिन हुण दोबारा डिमालिश करके ते नवीं मसीत जिहड़ी है उस जगह ते खीवे दे विच बना दी गई है। खीवे तो लहिंदे पासे उत्थे पढ़दे सन और ज़ाहिर इन्हां नूं इह भी पता सी कि निक्के हुंदियां ही मेला इन्हां दी मंगणी कर दित्ती गई सी। जदों साहिबा मिर्जा ज़ाहिर साल वड्डा सी साहिबा जदों जम्मी ते इन्हां ने एक दूजे दे नाल सारा सगन वगैरह कर दिता। वो बच्चियां नूं पता सी कि असीं साडी शादी होनी है वो एक दूजे नाल बहिंदे तख्तियां दे नाल लिखते सन। उस किस्से नूं फिर ये होया कि जिहड़ी खान शमीर सी ना खीवे दा मुंडा वड्डा ਉਹਦੀ बीवी चाहती सी कि मैं साहिबां दा साग जिहड़ा लै जा अपने भरा ताहर वल। अच्छा उन्हें उस जिहड़ी थोड़ी जी गल सी उन्होंने बहुती करके ते खान शमीर लाई लग सी ते बाबे खीवे दी वो खान शमीर भी नहीं सुनदा। ਉਹਦਾ नतीजा होया कि इन्हां दी जिहड़ी इन्हां जदों मस्जिद दे विच पढ़दे सन ते आपस एक दूजे दे नाम लिखते सन मौलवी ने मारिया वो थोड़ी गल नूं बहुती गल बनाती। मिर्जा अपने पिंड आ गया इत्थे दानाबाद ते उहदे तो बाद जी रौला सारा ये सी कि वो आंदा सी मेरी मंग है मैं मंग छड्डनी नहीं जिवें पंजाब चाहते ने कि मंग नहीं छड्डनी विआह के छड्ड देंगे। इस गल का रौला सी। उन्होंने जदों जवाब दे दिता हालां मिर्जे का विआह भी कर दिता इन्हों ने
ਸੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਹਿਰ ਚੱਦੜ ਨਾਲ, ਉਦਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੱਕੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੁੱਪੀ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਪੀ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗੀਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਠਰਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਬਲ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਉੱਠ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, 3-4 ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਛਾਪ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਾਸਿਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1586-87 ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਔਰ ਮੁਹਤਰਮ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਤਲਬ ਕਾਵਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਲਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਛੱਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਬਰਾਂ ਫਸ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਠ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ 500 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਛਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨਾਲਾਂ ਬਲੈਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਹੈ 14 ਕਨਾਲੇ ਤੇ 9 ਮਰਲੇ। ਹਾਂਜੀ 14 ਕਨਾਲਾਂ ਤੇ 9 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਰਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲੇ ਕਿੱਕਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦਾ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਦਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹਾ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ ਛਪੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛਪੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਠ ਪਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਏ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਛਪੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ।